Hi everybody, welcome back to my grammar class. So we'll continue with our precise writing lessons. So from session 52 to 53, I would like to add few more points to the very activity of precise writing and how you could cultivate that act of art of writing precise. So this would be this 53 session in this semester. So the learning objective, of course, remain same as we discussed it in our last session, to make the students understand do's and don'ts in Prezi writing, which is also of some importance, uh, to enable the students to understand and acquire required skill in reducing the passage. This is something very important for students, in learning to reduce a passage. ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವುದು ಸ್ಕಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವುದು, ಆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ. To help help and guide the students to attempt precise writing, though will not discuss any examples in this session. Examples of precise writing will definitely will make such attempts to guide the students in precise writing in the coming sessions. So let's move on to the first slide. As far as this session is concerned, session outcomes will remain same as I told you, we discussed in our last session, because the next few sessions, up to 57, are dedicated at helping the students learn this art of precise writing. So the outcome will always be the same, but though it sounds little repetition, let me read it out once again. The students will be able to differentiate between the important and unimportant expressions in a given passage, which is of paramo more important. So when you understand which are important and unimportant expressions in a given passage, you will be able to leave out or retain the expressions. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಯಾವ ವಿಷಯ, ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಆವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಐ ಮೀನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. So if you have that habit of reading, and if you have that skill to understand, at least this will certainly form the part of the activity that is required for precise writing. So the students will learn how to reduce a passage to 1/3 of its size. We have already discussed how 1/3 of the actual size of the essay forms the ideal size of a precise. ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು 1/3 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ 1/3 ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ retaining the essence of that passage, so that you should always remember. It is not that you will just reduce the passage, but you should retain the essence of that passage, which is very important. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಚೇತನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. So students will be able to write precise of any given passage. That should be the ultimate end, which means in the purpose of teaching or practicing these precise writings. So the steps to follow: read, and what you need to do at the first place. In the beginning, what you are supposed to do, and what should be the kind of order of activities that you should be doing while writing a precise. ಪ್ರಸಿ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಥರೋಲಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಚ್ task in order to produce a précis, not reading the paragraph thoroughly. So which means you should spend a good amount of time, at least considering
of course taking into consideration all the other aspects of your examination, syllabus pattern and all, whatever the time dedicated for this particular Pressy writing, you should give it sincerely. So you should read it thoroughly ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is that passage talking about, and what is the central idea, the core or the theme of that passage. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ, ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದೆನ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಓದಬೇಕಾದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೆಸಿ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಂತರ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ್ದು ಅಥವಾ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅರೇಂಜ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಕೇತಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆನೋ ಅಥವಾ ಅವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆನೋ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಸಣ್ಣದರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಭೂತಕಾಲದಿಂದ ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಟಲ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಟೈಟಲ್ ವಿಲ್ ಫಿಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು, ಕಥಾವಸ್ತು ಅಥವಾ ಥೀಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಟಲ್, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಆ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಆ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟೈಟಲನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಎಂಫಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು, ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬೀಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬುಷ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅನವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ವಿವರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ spend your time in unnecessarily or bring in unnecessary expressions or words so that the people get distracted or get confused, the readers. ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಏನಿರಬಾರ್ದು. ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೆಸಿ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದು ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಒಂದು ತಿರುಳು, ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತಿರುಳಾಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಹೋಲ್. ದೋ ದ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮ್ಯಾನರ್.
ಇಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನೆನ್ನೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿತ್ ಮಿನಿಮಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಸಾಲು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ 4-5 ಪದಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸೂಕ್ತವಾದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಿತಿಯಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಮಿತಿಯಿಂದ ಬಳಸಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೆಸಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿ as a whole should communicate all the important points of the passage in a much simpler and easier way. All the important points, it is not that all the points of the passage, because sometimes in a passage you might come across or you might confront some information which is not important, which you consider it not important or unnecessary. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರೀಡರ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬೈ ಡಿಸಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ರೀಡರ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್, not with the entire description or not with the kind of entire possible analysis or interpretations of that particular information spoken or presented in the passage. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅದರ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ರೀಡರ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ, ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಓದುಗರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸದೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೆಸಿಸ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, there is a difference between because people will take paraphrasing for precis or take precis for paraphrasing. So anyway there is a difference. So the difference between paraphrasing and preci writing ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, while paraphrasing covers all the points of the passage, paraphrase ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ you will take all the points into consideration or you will not leave out any information from the passage. ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀರಾ, ದೋ ನಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ದಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ರೈಟಿಂಗ್. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗ್ hardly the writer takes the liberty in introducing the words of his own, but in presi you have the liberty to introduce the words. That is what you need to do in fact, but not the thoughts. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹಾಗೇ ಬೇಕಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನೇ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್
some time or some other event specific, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಟೈನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Otherwise, the rest of your presi should be in your own words. So should be produced in your own words. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಭಾಗ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಪದದಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇವೆಂಟು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. All the important ideas and points from the given passage will be presented in the form of a summary. So as if from the third person point of view, as if you are just presenting that with a kind of objective view of that particular passage. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ presi writing ಆಗುತ್ತೆ. So this is all for this session about presi writing. In our next session we'll look into some examples. So thank you so much.